Hello student, we started our chapter number 17 in the novel To Serve with Love, and in that novel we come across that the students, they are presenting their half yearly report, and in that report Braithwaite's class student, they presented very well. That is so many students, they are the representative. Some students, means in his class, the students taking various subjects, that is the Potter taking the arithmetic subject, he presenting the report on the arithmetic subject. He tells that in the whole world the weighing scales or the measurement scales are very much unique one. There is the oneness in the whole world. Then Miss Peg and Jackson, they presented their report on the subject geography, and they tells that various minerals, or they tells about the various vegetables throughout the world, and the nations, they are depending on one another. That the interdependence of the nations. Throughout their report, the emphasis on the interdependence of the nations. Then Miss Dodd, she presenting the report on the history, and she explained that after the Second World War there is the severe need of the food, there is the severe need of the cloth and housing, and she tells the work of the UNICEF. She tells about the panic situation of the people throughout her subject. She explained the effects of the Second World War. Then Miss Joseph, who explained about the domestic science, she explained that the whole mankind is, there is the interdependence of the whole mankind, and we should be human, we should treat everyone as a human. And then after Miss Dare and Furman, they come on the stage. Furman, who signed to the two students from his class, and these students, they brought one skeleton, and when he brought that skeleton on the stage, at that time there is something noise in between the students, and there is a sort of gallows in between the students. Let us see what is in the next. Page number 183, the last paragraph of the first section. When this arrangement had been set up, there was the skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull. की हा जो फर्मॅन आहे तर त्याने स्केलेटन आणलेला आहे, तिथे सेटअप करण्यात आला तो स्केलेटन, एका स्क्रू की तो हँग करण्यात आला, एक स्क्रू त्या स्केलेटनच्या स्कलमध्ये टाकण्यात आला, आणि त्यानंतर तो एका ठिकाणी हँगिंग करण्यात आला. जेंटली रिव्हॉल्विंग ॲट द एंड ऑफ अ कॉर्ड, दिस वॉज समवॉट इन द नेचर ऑफ कॉमिक relief. And at that time the students making noise, the student laughing at that time, and it is very much comic relief to all the student, and the school showed its approval by laughing uproariously. And the students, the lower class students, then after some classes student, they just laughing when they watch that skeleton. But levity soon evaporate when Furman began to speak. But what happens, that these levity means the treatment of serious matter with humor, की तो जो स्केलेटन आहे तर तो एक प्रकारचं सिरियस थिंग आहे, परंतु मुलांनी they feel the comic relief, they laugh at that skeleton. But then after, there is the serious tone of the Furman. Furman started his report
Furman started his presentation, he started to read his report or explain his report, and Furman began to speak. His voice was clear and precise. Furman, who very much clearly speak, his voice was very much clear and precise. Precise म्हणजे काय, तर अत्यंत तंतोतंत, की to the point. His speech or his report is to the point, and he had a strong sense of dramatic, and he also some sense of drama. That is, he very well present his report, he very well emphasis on what he want to say, की त्याला काय म्हणायचं आहे, तर त्यावर त्यांनी अत्यंत भर दिलेला होता. Calmly he told them that it was a female skeleton, and he told to everyone that it was a female skeleton. That was a fact and could easily be proved. And if you see that skeleton, if you observe that skeleton, then all of you getting know that this skeleton is the female skeleton, that skeleton is not of the male skeleton. That was a fact and could easily be proved. When we observe that skeleton, then we come to know that this skeleton is the female skeleton. But he could not say with any assurance whether she has been Chinese or French or German or Greek. But this skeleton is the female skeleton, it is very much true, but we could not say that this skeleton is of the Chinese lady or of the German or French or Greek lady, की आपण असं लेबल करू शकतो का? We should not labeling on that skeleton that this skeleton is only the female skeleton. The identification of this skeleton is that this skeleton is only of the female skeleton. Nor could he say if she had been brown or white or mixture of both. की असंही आपण सांगू शकत नाही की ती लेडी व्हाईट लेडी आहे किंवा ब्राउनिश लेडी आहे किंवा ब्लॅक लेडी आहे किंवा मिक्सचर आहे दोन्ही लेडींचं, असंही आपण त्या स्केलेटनवरून सांगू शकतो का? तर नाही. And from that he said the class had concluded that, and from that he conclude that is basically all people were the same. की त्यांनी शेवटचं कन्क्ल्युजन काय सांगितलेलं होतं, तर all people were the same, की सगळ्या व्यक्ती ह्या कशा असतात, तर सारख्या असतात. The triminus might be different, की the triminus म्हणजे काय, तर डेकोरेशन, की आपल्या शरीराचं वरचा जो भाग आहे तो माइट बी डिफरंट, की आपलं डेकोरेशन वेगळं असेल, की सम पीपल आर व्हाईट, सम पीपल आर ब्राऊन, सम पीपल आर ब्लॅक, बट दॅर skeleton or their physical appearance is the same. की जरी आपण डेकोरेट करत गेलो आपल्या स्वतःला वेगवेगळ्या पद्धतीने, तरी पण आपलं फिजिकल ॲपिरियन्स जे आहे, की आपलं शरीर जे आहे, तर थ्रूआउट द होल वर्ल्ड देअर इज द युनिकनेस, की संपूर्ण जगामध्ये जर आपण पाहिलं तर तिथे काय आहे, युनिकनेस आहे, की किंवा तिथे काय आहे, तर सिमिलॅरिटी आहे सगळ्यांमध्ये. सो बट द फाउंडेशन वेअर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्ल्यू प्रिंट. परंतु जे फाउंडेशन आहे, जे मूलभूत आपण आहोत, की एक लेडी or one male or one female who is very much, their foundation basically very much same, की त्यांचं फाउंडेशन हे कसं असतं, तर सेम असतं. दॅट इज द सेम ब्ल्यू प्रिंट, की आपल्या सगळ्यांचा आराखडा म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं शरीर किंवा आपल्या शरीराचा जो आराखडा आहे, की एक स्त्रीचा आणि एका पुरुषाचा, हा कसा असतो, तर फिमेल ब्ल्यू प्रिंट और मेल ब्ल्यू प्रिंट आर व्हेरी मच सेम थ्रू आउट द होल वर्ल्ड. Furman was wonderful. He had them eating out of his hand, and he very wonderfully spoke all such things, and he had them eating out of his hand, की जणू काही त्यांनी हे सगळं छान असं स्किलफुली सगळ्यांच्या समोर मांडलेलं होतं.
Miss Dare's contribution was something of an anticlimax after Furman's परफॉर्मन्स, की त्याच्याच बरोबर जी मिस डेअर होती की जी तिचं प्रेझेंटेशन करणार होती, तर ते काय होतं तर समथिंग ऑफ ॲन अँटी क्लायमॅक्स आफ्टर फरमॅन्स परफॉर्मन्स अँड शी सीम टू रिलीज इट. शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लेम्स विच ऑल ह्युमॅनिटी हॅज टू फेस इन टर्म्स ऑफ sicknesses and diseases and of the advantages gained by interchanging of knowledge, advice and assistance. आणि ही जी मिस डेअर होती तर तिने वेगवेगळ्या डिसिजेसबद्दल माहिती सांगितली किंवा वेगवेगळ्या की ही संपूर्ण मानवजात जी आहे की ही जी ह्युमॅनिटी आहे तर ती वेगवेगळ्या डिसिजेस फेस करते किंवा सिकनेसेस फेस करते. तर वी हॅव टू give the advice. If we know everything, then we have to give the advice to the people in front of us or in our society. We should advise them properly, or if we have some knowledge about any disease, about any sicknesses, then we have to give we have to give that knowledge to the other people. We have to give that knowledge to our society, and we should be friendful to we should be friendful in our society. So she spoke about the problems which all the humanity has to face इन टर्म, की तिने वेगवेगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत की जे सर्व मानवजातीला फेस करावे लागतात त्याबद्दल तिने तिचं रिपोर्ट प्रेझेंटेशन केलं. मिस डॉड रिपोर्टेड ऑन द पिरियड ऑफ हिस्ट्री द क्लास हॅड स्टडीड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लंड. आणि मिस डॉड जी आहे शी स्पोक अबाउट द हिस्ट्री, शी स्पोक अबाउट द रिफॉर्मेशन इन इंग्लंड, की त्यावेळेस काय झालेलं होतं तर पुनरुज्जीवन झालेलं होतं, की इंडस्ट्रियल ग्रोथ झालेली होती किंवा रिफॉर्मेशन झालेलं होतं, की इंग्लंड एक नव्याने उभारण्यात आलेलं होतं, की सेकंड वर्ल्ड वॉर झालेलं होतं आणि तिथे काय झालेलं होतं इंग्लंडमध्ये रिफॉर्मेशन झालेलं होतं. अँड शी स्पोक अबाउट द रिफॉर्मेशन इन इंग्लंड. शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मेन ऑफ इंडिपेंडंट स्पिरिट अगेन्स्ट clerical domination and of their efforts to break from established religious tradition. की तिने आणखीन काय सांगितलं तर शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द मेन, की मानवाचा संघर्ष, की मानवाचा चाललेला संघर्ष, की वॉरचे इफेक्ट, त्यानंतर मानवाचा आपापसात चालणारा संघर्ष ऑफ इंडिपेंडंट स्पिरिट, की स्वतंत्र होणं हे त्या काळामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाचं होतं. आणि मग इंडिपेंडंट स्पिरिट अगेन्स्ट क्लेरिकल डॉमिनेशन, की त्या काळामध्ये गव्हर्मेंटचं जे डॉमिनेशन होतं, जे वर्चस्व होतं त्याबद्दल तिने भाष्य केलं, किंवा प्रत्येकाला व्यक्ती स्वातंत्र्य जे आपण म्हणतो तर ते हवं होतं, त्याबद्दल तिने तिच्या रिपोर्टमध्ये प्रेझेंटेशन केलेलं होतं. अँड ऑफ देअर एफर्ट्स टू ब्रेक फ्रॉम एस्टॅब्लिश रिलिजियस ट्रॅडिशन. आणि त्या काळामध्ये जे रिलिजियस ट्रॅडिशन्स होते, की धार्मिक परंपरा होत्या, तर त्या धार्मिक परंपरा कुठेतरी ब्रेकआउट करण्यात आलेल्या होत्या, की एक प्रकारचं रेव्होल्युशन तिथे तयार झालेलं होतं. त्या काळच्या लोकांमध्ये एक प्रकारची क्रांती निर्माण झालेली होती. अँड शी टोल्ड अबाउट ऑल सच थिंग्स थ्रू आउट हर रिपोर्ट. From those early beginnings, gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of others. That is, she also told that there is gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of others. की त्या काळामध्ये जे रिलिजियस टर्म्स कंडिशन्स आहेत किंवा जो रिलिजियस टॉलरन्स आहे किंवा त्या काळामधले कल्चर किंवा त्या काळामधले बिलीफ्स म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या गोष्टींवर असणारा विश्वास, तर त्याबद्दलसुद्धा तिने भाष्य केलेलं होतं. अँड नाऊ द कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राईंग टू स्टडी अँड अंडरस्टँड दोज कल्चर्स, की आता आपण त्या ज्या परंपरा आहेत तर त्या अभ्यासायला पाहिजेत, याबद्दल तिने सांगितलेलं होतं. देन डेनहॅम्स रिपोर्ट वॉज अ बिट ऑफ शॉक. That is, this Denham is very much aggressive, is very much smart, and so his report was bit of a
शॉक, की त्याचं रिपोर्ट प्रेझेंटेशन हे शॉकिंग होतं, की त्यांनी धडधडीत आरोप केलेला होता. ही सिव्हिअरली क्रिटिसाइज द जनरल पॅटर्न ऑफ पीटी अँड गेम्स, की त्यांनी कशावर क्रिटिसिझम केलेलं होतं किंवा कशावर त्यांनी परीक्षण केलेलं होतं, क्रिटिसाइज केलेलं होतं. तर ही जस्ट क्रिटिसाइज द जनरल पॅटर्न ऑफ पीटी अँड गेम्स, की जे पीटी आहे, फिजिकल ट्रेनिंग आहे, तर त्यावर त्यांनी भाष्य केलेलं होतं, रिपोर्ट प्रेझेंटेशन केलेलं होतं. अँड ही क्रिटिसाइज दॅट द जनरल पॅटर्न, की सगळ्यांसाठी एकच पॅटर्न, की पीटी ट्रेनिंग हे सगळ्यांसाठी आहे, त्यावर क्रिटिसिझम केलेलं होतं. किंवा जे गेम्स आहेत त्यावर सुद्धा क्रिटिसाइज केलेलं होतं. एम्फसाइजिंग द सिरियस limitation of space obtaining and the effect of that limitation on their games activities. And what he tells that there are some limitations of space obtaining and the effect of that limitations on their games ॲक्टिव्हिटीज, की जो कमी काळ आहे, की स्पेस ऑप्टेनिंग, की अत्यंत कमी काळासाठी ते फिजिकल ट्रेनिंग दिलं जातं. किंवा इफेक्ट ऑफ दॅट लिमिटेशन्स ऑन देअर गेम्स ॲक्टिव्हिटीज, की त्याचा होणारा परिणाम, की त्यांचा जो खेळ आहे तर त्या खेळावर कुठेतरी त्याचा परिणाम होतो आहे, की त्या खेळावर कुठेतरी मर्यादा येत आहेत, की फिजिकल ट्रेनिंग हे सगळ्यांसाठी कंपल्सरी आहे. आणि ही गोष्ट त्यांनी त्याच्या रिपोर्टमध्ये प्रेझेंट केलेली होती. ही कंप्लेन दॅट द पीटी वॉज इल कन्सिव्ह अँड पॉइंटलेस. अँड व्हॉट ही कन्सिव्ह ऑर व्हॉट ही कंप्लेन दॅट दिस पीटी वॉज इल कन्सिव्ह, की हे जे फिजिकल ट्रेनिंग आहे तर ते कसं आहे तर इल कन्सिव्ह आहे, की सर्वांसाठी योग्य आहे का तर नाही. किंवा हे जे फिजिकल ट्रेनिंग आहे, ड्रिल्स आहेत, तर हे इल कन्सिव्ह आहे, की फारसा काही तो चांगला विचार नाही आहे असं त्यांनी इथे मांडलेलं होतं. अँड पॉइंटलेस, अँड धिस फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल्सो पॉइंटलेस. मीन्स यू शुड नॉट प्रोव्हाइड धिस फिजिकल ट्रेनिंग टू द ओव्हरऑल स्टुडंट, टू द होल स्टुडंट, की सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी फिजिकल ट्रेनिंग कंपल्सरी हे तुम्ही करायला नको आहे असं त्याचं म्हणणं होतं. अँड द रुटीन मोनोटोनस, अँड द रुटीन ऑफ दिस पीटी ट्रेनिंग दॅट इज फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल्सो मोनोटोनस, की खूप उदासीन आहे ते, की काही इन्स्पायरिंग नाही आहे त्याच्यामध्ये, काही एन्थुझियास्टिक नाही आहे त्याच्यामध्ये, उत्साहवर्धक नाही आहे, प्रेरणादायी नाही आहे असं त्यांनी विचार मांडलेला होता. ही कुड सी नो ॲडव्हान्टेज इन डुईंग it. And what he speak about that physical training, that is he could see no advantage in doing it, की कुठल्याही प्रकारचा ॲडव्हान्टेज मिळतोय का त्याच्यामुळे, कुठल्याही प्रकारचा फायदा मिळतोय का त्याच्यामुळे, तर फायदा मिळत नाही असंही त्याचं काय होतं तर मत होतं. हिज thought or his opinion about the physical training, a jolly good game was far better. And what he insisted that playing a jolly game, playing one type of a game is good option or is very much better than the फिजिकल ट्रेनिंग, की एखादा खेळ खेळणं हे त्यापेक्षा चांगलं आहे, की ते ड्रिल्स करणं किंवा ते फिजिकल ट्रेनिंग घेणं हे योग्य नाही आहे. तर त्याच्या ऐवजी काय असायला हवं आहे तर एक गेम असायला हवी आहे असं त्यांनी त्याचं म्हणणं मांडलं होतं. ॲपरेंटली ही वॉज व्हॉइसिंग द ओपिनियन्स ऑफ ऑल द बॉईज, for they cheered him loudly and everyone agree with the Denham's report presentation, with the Denham's speech. And so all the boys, they just cheer up when the Denham finish his report, when the Denham finish his presentation, that all the boys, for they cheered him loudly, की त्याच्यासाठी त्यांनी चीअरअप केलं डेनहॅमसाठी, की दे ऑल एक्सेप्टेड हिज thought, they all accepted his report presentation. When the report was over, Denham called two children at random from the audience, and when he finished his report or when he finished his presentation, then he called two children from the audience, की त्यांनी दोन विद्यार्थ्यांना बोलवलं.
कुठल्याही दोन विद्यार्थ्यांना रँडमली त्याने बोलवलं अँड आस्क देम टू राईट द नेम्स ऑफ ईच टीचर. देन ही आस्क द चिल्ड्रन दॅट यू राईट द नेम्स ऑफ ईच टीचर इन्क्लुडिंग द हेड ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर. की जे कोणी हेड आहेत तर त्यांचंही नाव इन्क्लूड करा असं त्यांनी त्या दोन स्टुडंटला सांगितलं. इन दिस वे वी सी सम पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर 17 अँड वी कम टू नो दॅट हाऊ स्टुडंट व्हेरी मच ब्रिलियंटली प्रेझेंटेड देअर रिपोर्ट्स. वी विल सी आवर नेक्स्ट part, that is the last part in our next video. Thank you.